وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين وإمام التابعين إمام حسن البصري وإمام الجنيد البغدادي وسلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السماني المدني وخليفته الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البجلي والشيخ عبد الصمد الفلمبني وصولهم وبروعهم وصلى الله الرحيم مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب المندلي وإلى روح قطب العلماء في حميد محمد بن محمد الغزالي إمامنا محمد بن إدريس بن عثمان بن عباس الشافعي وأخلفائهم رافع والنووي وإلى روح المهاجر إلى الله سيدنا محمد بن عيسى وسيدنا بقي المقدم محمد بن علي وعلوي ووصولهم وفرعهم وصلى روح جميع إمام شيوخنا وأساتذتنا ومعلمنا وآبائنا وأمهاتنا صلى شيخنا عبد الله بن أبي بكر الطاس الحبشي وإلى شيخنا حبيب عليه بن حسن العيد وجميع مشايخنا واساتذتنا ومعلمنا وابائنا وامهاتنا واجدادنا جداتنا وخلنا وخالاتنا وعمنا وعماتنا وقرابتنا وجميع اخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ان الله تعالى يتغشاهم بالرحمه والمغفره ويعلي درجاتهم بالجنه وان الله تعالى ينفعنا ببركاتهم وخصوصيتهم وعلومهم وانوارهم واسرارهم وكراماتهم ان الله تعالى يرزقنا الفتوح والمنوم والرسوة وبدلنا صوم وصلاة شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة أن الله تعالى يشفي مرضانا شفاء عاجلا ظاهرا وباطنا وأن الله تعالى يصلح الذات بيننا ويدمر أعداءنا وأعداء المسلمين أن الله تعالى يغفر ذنوبنا ويتوفانا بحسن خاتمة على هذه النية وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وعلى ما نوى شيوخنا وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. أما بعد جماعة مجلس تعليم سبيل المهتدين rahimakumullah rahimana wa rahimakumullah as'adana wa as'adakumullah hadana wa hadakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala selalu memberi nikmat-nikmat yang banyak kepada kita. Termasuk nikmat yang diberikan Allah kepada kita yaitu nikmat hari ini kita kawa berkumpul pulang dudukan di majelis ta'lim ini untuk membicarakan masalah ilmu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita duduk di tempat ini termasuk duduk yang disenangi oleh Allah dan Rasulnya, yang diridai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita pun selalu mendapat bimbingan dari Allah dan Rasulnya supaya kita tetap berada di jalan yang benar, di jalan yang lurus. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Dan firman-Nya wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Surah An-Nur. Surah An-Nur
ayat 31 lah. Firman Allah nih, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Artinya, dan taubatlah oleh kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sekalian kamu, wahai sekalian yang beriman. Jadi Allah menyuruh kepada kita, ada henti-hentinya Allah menyuruh kita supaya banyak tobat lawan Tuhan. Nah, jadi artinya Allah Ta'ala ini kada maniwas juga kita sudah tagawi dosa cuma tobat ya Tuhan. Ada pang kita kada awang kada tagawi dosa hidupnya, cuma bila berdosa bertobat ya Tuhan. Jangan lagi digawe gitu. Nah, ini suruhan Tuhan, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Artinya, dan tobat oleh kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sekalian kamu, hai sekalian yang beriman. Jadi disuruh Tuhan, panggilan orang yang disuruh tobat ini kepada orang yang beriman. Pikirakan jelas Allah masih menyuruh tobat. Di ujung-ujungnya Allah menyuruh tobat dengan sebutan ya Tuhan, wahai orang yang beriman. Padahal orang yang disuruh tobat itu tentu orang yang berdosa. Ya Allah, kada mau pun disuruh tobat orang yang kada berdosa. Jadi tentunya yang disuruh tobat oleh Allah Ta'ala itu orang yang berdosa. Tapi walaupun Allah mengetahui kita ini banyak dosa, makanya disuruh tobat, tapi tetap Tuhan menyambat kita ini orang yang beriman. Nah, dia bukan main. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah, atau kaman la dzambalahu. Itu hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi nang mendengar kata-kata ini dari Rasulullah, Ibnu Mas'ud mendengar Nabi bersuara kayak itu, ujar Nabi, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu. Nah, perkataan ini nih didengar oleh Ibnu Mas'ud daripada Rasulullah. Imbah itu Ibnu Mas'ud menyampaikan lawan sahabat-sahabat yang lain sampai terus ke bawah sampai kepada Ibnu Majah. Kalau Ibnu Majah maulah kitabnya. Nah, Ibnu Majah. Jadi Ibnu Majah ini mengambil hadis-hadis banyak sih dari si A, dari si B, siapa-siapakah. Ada yang dari Ibnu Mas'ud diambil oleh Ibnu Majah. Ibnu Majah ini maulah sebuah kitab ngarannya Sunan Ibnu Majah ngarannya. Inya kalau sahih itu dua aja, Sahih Bukhari lawan Sahih Muslim. Dan lain-lain itu orang kan menyambat sahih. Jadi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hanya Sunan Abu Daud, hanya Sunan Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Enam kitab dah. Jadi nang 6 kitab itu dingarani kutubus sittah, kitab-kitab nang 6. Itu termasuk hadis-hadis yang banyak dipelajari di mana-mana. Nang 6 biji hadis dah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud. Nah, jadi kan Bukhari itu 4 jilid tuh Bukhari namanya menyusun hadisnya. Ada kayak Muslim, ada ngarannya Abu Daud. Itu nang menyusun hadisnya dah, nang menyusun bukunya dah. Nah, ada pun parawinya itu macam-macam, ada dari Ibnu Mas'ud. Tentu nang meriwayatkan hadis itu tentu sahabat Nabi berataan, karena sahabat Nabi itu mendengar daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ini nang merawiyakan, nang mendengar daripada Nabi, iya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini orangnya halus. Nah, itu sahabat yang paling rancak disambat oleh Rasulullah. Di mana-mana sidin bepandet rancak menyambat Ibnu Mas'ud. Bahkan kita gunakan sidin mana Ibnu Mas'ud. Padahal Ibnu Mas'ud ini orangnya kada berputungan sedikit-dikit. Jika bahasa kita di kampung tuh orangnya endek, halus, orangnya rendah, mana kurus, mana rendah, halus, kerimping.
Jadi ada nama nawaakan landaunya Ibnu Mas'ud nih halus benar bilang nangka kayak ibu tangan aja landau sini halus. Nah, jadi ujar Rasulullah, ikam jangan menawaakan landaunya Ibnu Mas'ud. Seandainya landau Ibnu Mas'ud itu ditimbang, nah di akhirat itu lebih berat daripada gunung Uhud. Kenapa sebabnya? Karena jasa Ibnu Mas'ud lawan Islam itu luar biasa. Sampai Ibnu Mas'ud itu membunuh Abu Jahal. Halus saja orangnya, halus ah. Indek orangnya kurus, indek membunuh Abu Jahal nonggono panjang besar. Jadi jangan heran kita. Nah, cabai rawit jauh lah. Halus saja Ibnu Mas'ud. Orangnya kadang kada butungan, mana kada butungan, mana kada bungas. Tapi kadang-kadang tertawakan ke sahabat yang lain. Ujian Nabi jangan nikah itu ahli surga. Tuh batisnya nang halus tuh jangan tertawakan, nang landaunya nang kerempeng dah jangan tertawakan. Itu amun seandainya kayak di akhirat landaunya tuh ditimbang lawan di gunung Uhud negara tuh di saya barat landaunya Ibnu Mas'ud itu menandakan bahwa orang nang tubuhnya itu seluruh tubuhnya itu bermanfaat untuk Islam. Itu maksudnya tak. Batisnya dilangkahkan dengan baik-baik, tangannya dilimbayakan dengan baik-baik, mata dipandangkan, artinya mata tuh seandainya ditimbang itu berat pada timbangannya. Ini maksudnya kinayah Rasulullah. Kan Ibnu Mas'ud nih benar orangnya. Jadi kata juga baca sejarah-sejarah sahabat-sahabat Nabi itu bagus. Ibnu Mas'ud nih kadingat nah tahu bini tak ada kadingat. Babini kah Ibnu Mas'ud nih kadingat kada ada anunya atau riwayatnya tak. Itu ada amun pian hendak sejarah itu nang lengkap dalam kitab Arabnya ngarannya Ar-Rijalu Haular Rasul. Ngaran kitabnya tah. Kalau nang pian nang bisa-bisa bahasa nahwu sharaf, nang bisa bahasa Arabnya ada ngaran kitabnya Ar-Rijalu Haular Rasul. Nah, tulang sahabat-sahabat Nabi di situ tuh kisahnya. Nah, ada terjemahannya bahasa Indonesia, diterjemahkan dalam buku bahasa Indonesia. Terjemahannya karakteristik sahabat-sahabat Rasulullah. Karakteristik sahabat Rasulullah. Itu ada orang-orang yang di sekitar Rasulullah itu ada tuh bahasa Indonesianya. Kondol bukunya. Nang terjemahannya tuh bagus pada kisahnya. Pangarang maulas kisah tuh bagus benar tuh. Sahabat-sahabat Nabi. Jadi kita tahu ini keistimewaan sahabat Nabi. Ibnu Mas'ud ini bujur halus, ini keistimewaannya orangnya halus berumur pangrawit. Ada juga nang kayak Huzaifah tuh ada keistimewaannya sahabat Nabi yang bernama Huzaifah itu lelakian. Jadi Huzaifah ini adalah menyimpan rahasia-rahasia Rasulullah. Sampai nang apa aja rahasia Nabi Huzaifah perbandaharaannya. Jadi orang hendak tahu rahasia Nabi, orang hendak tahu nang apa nang dirahasiakan oleh Rasulullah, Huzaifah ampunnya. Sampai Nabi mengisahkan Huzaifah, ya kamu hendak tahu lah tuh si anu tuh munafik, tuh matinya karena masuk neraka. Tuh si anu tuh ahli surga, tuh si anu tuh masuk neraka karena matinya. Huzaifah nang tahu. Huzaifah sahabat Nabi. Sampai Sina Umar nih bertahun tahun Huzaifah. Ujar Sina Umar, hai Huzaifah, aku ini termasuk namanya Sina Umar nang sahabat lawan Nabi nang para panana akrab lawan Nabi ta betapun lawan Huzaifah. Wahai Huzaifah, aku betapun lawan ikam. Aku ini termasuk orang munafik kah? Termasuk orang mukmin kah? Sahara nih ujar Umar, aku takutan. Jadi ujar Huzaifah, seandainya ikam nih Umar seandainya ikam nih orang munafik, niscaya ikam kada akan betapun lawan dia kok. Tentu ikam tuh kada orang munafik. Nah itu maksudnya ta. Jadi ada macam-macam karakteristik. Yang judulnya kan ada bukunya tuh karakteristik. Jadi masing-masing ada karakternya. Ada nang ahli ibadat, ada nang orang wani di medan perang, macam-macam sahabat Rasulullah. Ada lagi karakteristik masing-masing karakter. Jadi biar namanya ada duit kena. Tukar aja bukunya tuh bagus banget. Jadi tahu sejarah Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi. Nah itu bahasa Indonesia aja. Itu kalau berenang uang kalau bahasa Surapan, bahasa kita tulisannya bahasa Latin juga. Ya Allah. Nah jadi kita kembali kepada yang dimaksud dalam kitabnya. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu. Artinya orang yang tobat daripada dosa seperti mereka yang tiada berdosa. Ya Allah. Nah ini hadis Nabi,
orang nang tobat daripada dosa, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan, walaupun dosanya itu sahibak bumi lawan langit, tapi nya tobat, bujur-bujur tobat dengan tobat nang cukup syaratnya. Maka ujian Nabi itu seperti orang nang kada pernah melakukan dosa, sama seperti orang nang kada biasa melakukan dosa. Apa untungnya kalau orang bertobat? Dalilnya, jadi orang nang bertobat itu jangan dibicarakan lagi, jangan dikisah-kisah lagi nang dosa terdahulu tuh, bah pingin tuh, wah ini banaham tobat bahari liwar, jangan itu lagi tuh. Kadang udah kayak hendak menghina orang tuh, jangan. Tapi amalnya hendak menyambat untung tuh aja masalah, mau untung benar, inya tuh ini tobat, han ba untung benar, inya tuh ini tobat ya. Mudah hului kang liwar, inya tuh kada apa-apa. Model kayak model apa ya? Kita menyambat nang kayak itu, model kayak merasakan untung inya kayak itu nah. Mau mahimu ngakan inya, nah kayak itu tah. Kada apa-apa, cuma jangan mahina. Inya ada nang orang tuh nang bertobat tuh dihina, bah, ini tuh ya. Wah ini banyak nang bertobat dahulu dia bilang tuh kalau nak ada karuan tambuh aja, nyiur orang nyiurnya, pisang orang pisangnya, jangan dibicarakan lagi. Jadi orang nang bertobat itu malah kadang-kadang orang nang banyak dosa tapi inya bertobat itu lebih bersih daripada kita nang menyambat. Seorang enggak apakah ya Allah. Nah, jadi kita jangan hendak menghina-hina orang nang asalnya banyak benar dosa, macam-macam gawian dosanya dahulu, tapi wah ininya bertobat, jangan dihina-hina. Itu lebih bersih, orangnya bersih wah ini. Nah kayak itu ujian Nabi atta ibu minaz zambi, ini dari dalilnya nah, kaman la zambalahu. Orang yang tobat daripada dosa seperti mereka yang tiada berdosa, artinya bersih. Banyak hal yang terjadi itu kayak itu tah. Banyak, bahkan ada yang jadi wali akhirnya, padahal orangnya asalnya nakal benar, duga benar asalnya. Nah kayak kisah Fudail, ada asal itu Fudail bin Iyad, ada itu perampok asalnya, Fudail bin Iyad itu perampok asalnya. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah itu nyatakan kata-kata Rasulullah itu seperti itu. Nah kita wajib percaya. Nah wajib percaya, jangan malah kita nang memprotes modelnya tuh. Rasulullah mengatakan orang nang bertobat, jadi Nabi sama kayak kada bisian dosa. Orang nang bertobat sama kayak orang nang kada pernah menggawi dosa, artinya pada segala kita masih aja mengungkit-ungkit dosa orang terdahulu. Harap pada Nabi Muhammad, harap pada Rasulullah itu. Tuh dipikir-pikir dahulu. Nya kita nih itu kadang-kadang tenang tersalah-salah kita nih. Sembahyang rajin, puasa rajin, beramal rajin, cuma pamuntungan kada baator. Itu nang kadang-kadang nang maulah seseorang itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa ada kisah bilang kayak Senayan Kamis. Sembahyang ada kisah amal ibadah lain cuma kadang-kadang muntung nih nah kada bak pleng dengarannya hatinya kada gas terus di situ karena salahnya manusia itu. Kita ini ibadah itu adalah pokok dikatakan ibadah itu pokok, mau kada mau kita kewajiban tuh masih digawe sembahyang, kewajiban puasa Ramadan, cuma nang manantuakan kayaknya adalah akhlak. Karena Rasulullah itu sih mencontohkan akhlak nih, bukan kita mengutamakan akhlak karena kada sembahyang, salah pulang. Sembahyang kewajiban tuh tetap digawe, kewajiban sembahyang, kewajiban puasa, cuma nang dijaga akhlak kita. Kalau kita mengandalkan ibadat tapi akhlak kada taatur, kalau kita mengandalkan ibadat tapi akhlak kada diatur, akhlak kada diukur, nah di sini kena bisa sembahyangnya ibadatnya semua untuk nol nilainya, atau itu merupakan ciri ibadat yang kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu ciri-ciri, bisa juga ciri-ciri ibadat yang diterima Tuhan. Kalau ibadat diterima Tuhan, mau ubah lawan akhlaknya. Mau ubah lawan akhlak. Ibadat yang diterima Tuhan. Orang sembahyang aja. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Puasa, orang puasa itu bisa menghasilkan, menyebabkan orang itu akan tawadhu, akan rendah hati, akan sabar. Kedola itu amun puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amun puasanya yang diterima Tuhan, berujung lapar parut, kam min shaimin laisa lahul jazaa'u min siyamihi ilal atas. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa orang yang puasa? Banyak orang yang puasa, tapi kada mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar lawan haus saja. Artinya kada menghasilkan akibat yang bagus, kada menghasilkan pahala. Jadi kelihatan di akhlaknya. Jadi akhlak ini penting. Bepandir ya, tadi jangan katuju mawadah di urang, jangan katuju mawadah di urang, jangan katuju marimihakan urang, ya Allah, jangan itu marimihakan urang kada menyababakan seorang jadi mulia. Kita marimihakan orang aja, panggilan pandir marimihakan orang aja, menganggap orang remeh aja, bilang pandir mahina di orang aja, malecihakan orang aja, itu menyebabkan jadi mulia lainnya. Kalau pang bila marimihakan orang, kalau inya nang tak angkat jadi mulia, kada, malah inya remeh, malah inya nang jadi hina. Atau pandir hendak membuka keaiban orang aja, pandir hendak membuka kekurangan orang aja, di mana-mana pandir, di mana-mana duduk-duduk di warung-warung, di mana-mana hendak mengisahkan keaiban orang aja. Mengisahkan keaiban orang tuh apakah menutup keaiban inya kah? Kada menyebabkan keaibannya tertutup tuh kada. Ini banyak orang tuh hendak membersihi diri, hendak menutup keaiban inya, hendak memuliakan dirinya, orang nang dihinyiknya, orang nang dihinanya. Hendak menutup kemaluan kesopanan inya, orang nang dibuka-bukanya. Padahal itu salah. Rasulullah mengatakan barang siapa menutup kesopanan orang lain, maka Allah akan tutupkan kesopanannya di akhirat. Di dunia itu juga. Rasulullah tak. Jadi bila kita katuju kasupanan orang dah, nah orang ini bila dikuyak supan nih, amun kita kuyak nih supan, wah kada jadi jawab ngomong ya. Nih aku nih bila nyaku kuyak, orang nih supan nih nya, engkau kuyak, kada jadi apa ngomong ya. Orang nang katuju manahani daripada membuka kemaluan orang, kasupanan orang, Allah kayaknya akan tutupkan kemaluan inya di akhirat. Apabila ketujuh membuka kesupanan orang di dunia, maka Allah bukakan kesupanannya di akhirat. Semua dibuka oleh Tuhan kena segala yang memaluakan di akhirat. Jadi jangan kita ketujuh menyambat-nyambat orang yang kada baik itu di mana-mana, kalau tutupiakan orang lain, simpaniakan kesupanan orang lain. Lebih-lebih kesupanan kita sesama umat Islam. Nah, itu kan bagus kayak itu akhlak kelak. Nah mana sudah nang rancak-rancak manggawin nang kakak itu tuh. Nah ini babnya bab tobat api tobat tahani lagi muntong tahani. Kita sangka baik lagi lawan orang lain. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marratin. Hadis nomor 4 itu riwayat daripada Muslim hadisnya. Ujar Nabi, hai yang mana-mana manusia, ayyuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marratin. Hai yang mana-mana manusia, artinya wahai manusia, siapa-siapa kan mengharap manusia, tobat oleh kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bahwasanya aku tobat kepadanya pada satu hari 100 kali. Aku aja Nabi tobat lawan Allah sehari 100 kali. Nah itu Nabi kada saling dosaan sedih 100 kali tobat lawan Tuhan sehari. Ada kita yang banyak berisi dosa bang berapa kali sehari? 10 kita saling berbanyakan sudah. Ya Allah. Nah.
terus pulang kita baca. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah nih, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugargir. Artinya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia dan yang maha besar menerima ia akan taubat hamba selama belum sampai rohnya kepada hulqumnya. Hulqum itu ya tenggorokan. Jadi selama orang tuh masih sigar sihat belum paparakan mati lagi, inya batubat tetap diterima Tuhan. Itu aja kayaknya parak mati aja tuh batubat. Amun tahu bursiah mati mendadak kan, wah ini banyak nih nang mati mendadak nang kada banyak tuh. Ulun ada melihat di TV, nang mati, nang pahin menyuper lintok mati. Hayolah, hingga ada nang pahin batu tukar rabah mati. Ada tahun lagi ada nang tukar na anom, tapi nang untungnya ada nang rahatan sembahyang mati. Nah itu nang harap benar. Jadi ulun kisah nang orang rahatan sembahyang mati ini banyak ada sikong. Di TV ada belum mendengar. Nah kenyataannya, nah kayak kisah Guru Saman. Ya kalau Guru Saman mulia tah mata pura siden rahatan sujud terakhir. Nah kada berbuat lagi. Sakanya siden sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu nonton tak. Ada juga kawan, ada juga nah, rahatan sujud juga mati, ada juga belum patuh lawan siden di Martapura juga. Nah, jadi ada beberapa orang nang mati dalam keadaan baik, ada nang mati dalam keadaan zikir la ilaha illallah la ilallah mati. Nah kain itu untung ini rahatan badung mahampas dumduman nguplah. Nah rabah kayaknya gantungan kada lepas lagi di telinga mati sudah. Innalillahi wa na'udzubillahi min dzalik. Kita bila melihat orang mati nah kita tahakan, kita hayakan diri kita. Amun mati ini kita mati berataan. Amun kita ini mati, kita mati berataan. Siapa aja kadang-kadang matinya mati. Nah cuman mati kita nih kayak apa kayaknya? Iya Rabiatul Adawiyah usnul khatimah kah? Ulunnya kena mati husnul khatimah kah? Iya Allah. Nah, kadang kawannya berdatang lawan Rabiatul Adawiyah. Rabiatul Adawiyah tuh orangnya wali bungas balok. Nah kada waliin balok. Nah, banyak nah handak mungkin yang wali. Balok orangnya Rabiatul Adawiyah. Ini kisah Rabiatul Adawiyah kebinian aja orangnya. Sidin ini beribadah itu malam lah. Sembahyang, imam sembahyang Isya itu sembahyang menyunat sidin. Imam sembahyang Isya menyunat aja menyunat. Ada satu riwayat sampai 100 rakaat sidin. Bila kali 100 rakaat menyunat kada guring lah Rabiatul Adawiyah. Ini orang wali. Kedudukan sidin itu, kawalian sidin itu kedudukannya makamnya makam mahabbah. Makam cinta. Makam mahabbah. Itu kedudukan sidin, makam cinta. Jadi dia sidin ulun ya Allah ya nih cakap kayak munajat ya Allah ini orang munajat ya Allah ulun lawan pian nenah ibadat orang munajat tuh kayak takala hati munajat ini badialuh lawan Tuhan sama kayak bebandir ya Allah sama kayak Abu Nawas tuh munajat ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa Ilahi lastu lil firdausi ahla. Wahai Tuhanku ulun ini amun dimasukkan ke surga firdaus ulun pas belum cocok lagi belum ahlinya. Wala aqwa ala naril jahimi. Dan ulun amun dimasukkan ke neraka ulun kada tahan. Ka surga kada cocok lagi ulun ini kebanyakan dosa.
Ilahi wahai Tuhanku lastu lil firdausi ahla. Ulun kada pas lagi kalau dimasukkan ke surga. Kada cucuk, kada patut ulun ini kalau dimasukkan ke surga karena kebanyakan dosa. Tapi wala aqwa ala naril jahimi. Ulun amun dimasukkan ke neraka kada tahan ulun. Nah, Abu Nawas awan Tuhan aja kan kayak itu. Abu Nawas kayak itu, awan Tuhan aja kayak itu sih. Cuma orang wale itu bahasa halus. Ka surga kada cocok, kan neraka kada tahan Bapak. Wala aqwa ala naril jahim, kada tahan kalau dimasukkan ke neraka. Lalu fahabli taubatan waghfir dzunubi. Nah, itu penyanyiannya Abu Nawas. Fahabli, ya Allah berikan ulun taubatan, berikan ulun tobat. Tanamakan di hati ulun nih hendak tobat lawan pian ya Allah. Beri ulun tobat. Waghfir dzunubi, ampuni dosa ulun. Itu aja ulun berharap lawan pian nih ya Allah ya, ampuni dosa ulun. Itu munajatnya Abu Nawas. Ulun berharap lawan pian nih ulun tobat, bila ulun tobat ampuni dosa ulun. Itu aja ya Allah ya, ulun berharap lawan pian nih. Ini munajatnya Abu Nawas. Fa innaka, karena engkau ya Allah ghafirudz dzambil azimi, karena engkau sangat pengampun terhadap dosa-dosa nang besar. Dosa nang gana gen pian ampune, apalagi dosa nang halus. Ujar Abu Nawas lawan Tuhan nih, dosa nang gana gen pian ampune, apalagi dosa nang halus. Jadi ulun itu aja ulun tobat ampuni dosa ulun. Masalah pian masukkan ka surga ulun kada pantas lagi, karena neraka ulun kada tahan saraf piannya lagi. Hah? Ya Pak Abu Nawas, ai kada mau Tuhan masukkan ke neraka orang yang kaya itu. Jadi yang munajatnya siapa? Rabiatul Adawiyah tadi. Ya Allah, ulun ni beribadat lawan pian. Kalau seandainya ulun ni beribadat lawan pian ya Allah ya, karena hendak di surga, kada usah ulun masukkan ke surga. Kada usah ulun dimasukkan ke surga. Kalau ulun beribadat ni kelantaran takutan lawan neraka, itu Rabiatul Adawiyah. Kalau ulun ni beribadat lantaran takutan lawan neraka, masukkan ulun ke neraka. Ulun beribadat ni lantaran takutan lawan neraka, masukkan karena yang sudah ke neraka ulun. Dan kalau ulun beribadat ni hendak masuk surga, jangan dimasukkan ulun ke surga. Jadi beribadat itu hendak masuk surga kada, takutan lawan neraka kada. Tapi napa? Ulun beribadat lawan pian ni semata-mata ulun karena cinta lawan pian. Karena cinta ulun lawan pian, ulun kada tahu lagi masalah pian masukkan ulun ke surga, masalah ulun masukkan pian dimasukkan pian ke neraka. Itu kada urusan ulun, urusan pian ya Allah. Ulun beribadat lawan pian ni nang siang malam beribadat ni karena cinta lawan pian, itu aja. Itu Rabiatul Adawiyah. Iya, lalu di ngarani makamnya makam mahabbah. Rabiatul Adawiyah ni urang makam mahabbah itu beribadah kada mau kulir. Nya cinta tadi Bang. Jadi pernah Rabiatul Adawiyah dinaiki maling. Ya, maling bungol do maling nih. Urang wali jadi cuntane kalau liwar lah. Kada belampu do maling. Urang wali dicuntane, dinaiki maling. Rabiatul Adawiyah dinaiki maling. Mencuntan, dicuntaninya. Rupanya ada juga tuh besi harta Rabiatul Adawiyah ini ada. Si baju-baju pakaian kalau ada juga tah dicuntaninya oleh maling. Rabiatul Adawiyahnya kuring. Rabiatul Adawiyahnya kuring. Cuntaninya oleh maling. Sekalinya apa? Bibi hendak keluar, tujuan dia, bibi hendak keluar. Kada mendapat lawang, malingnya kada melihat lawang. Keliling-keliling kada ada lawang. Kada ada lawang. Macam maling ngapa nih? Kemana aku keluar? Lawang kada ada, kayak apa? Rabiatul Adawiyahnya kuring. Baloi malingnya nang takutan sudah nah. Anda pengarangnya
waswes. Nah itu udah waswes takutan sudah. Jadi ujar maling aja kayak toko kada jadi mancutan dan Rabiatul Adawiyah kada jadi apa mancutannya. Ini soalnya ini orang wali ini kada jadi mancutan apa? Diandak pulang, diandak barangnya. Bibi diandak barangnya mencungkung lawang pulang. Kelihatan. Nah aja maling lawang nih ada, bawa barangnya. Lawang ada, maling ngalah, iwar ngalah, sadang juga. Mau mencungkung lawang nih, aja maling kok bawa Bibi anak mangkat pulang ke pusat, hilang pulang lawang tadi. Ada dapat pulang. Sadang mahal ada di lawang. Jaya maling kada kau dilawan ni orang wale. Kada kau dilawan ni. Hendak pulang bukusan tadi, ada pulang lawang. Dia hendak membawa pulang, hilang pulang lawang. Sehingga di situ, kenapa ada timbul hatib? Hatib itu bahasa Arab, bahasa kitanya timbul suara nang kada tahu dari mana arah suara itu. Nah suara itu ada entah siapa nama bersuara wallahu alam, cuma dalam kitab itu kisahnya ada orang bersuara nang timbul suara maling, jangan bahasa kitanya nih, wahai maling. Rabiatul Adawiyah itu adalah kekasih Allah, orang nang dikasihi itu guring, orangnya nang dikasihi itu guring, tapi orang nang mengasihi kada pernah guring. Rabiatul Adawiyah itu orangnya guring tapi nang mengasihi Rabiatul Adawiyah karena itu kekasih Allah, biar nang dikasihinya itu guring, biar nang dikasihinya itu janak guring, tapi nang mengasihi itu kada pernah guring. Jadi orang nang dikasihi Allah itu sekalipun waktu guring tetap dipelihara akan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, enggak tarai lagi maling betubat, akhirnya malingnya tobat. Mancungkan aja. Jadi maling bagus benar, di orang maling itu bagus saja, tobat. Supaya tobat, maksudnya kayak itu, jangan bagus mancungkannya, Bang. Kayaknya biayanya duit masih gede dicuntannya ya. Kisah Rabiatul Adawiyah itu luar biasa, orang wali biniannya. Jadi binian itu bisa jadi wali kan, cukup amalannya tah. Jadi orang-orang yang bertobat itu ujar Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menerima tobat seseorang itu, diterima Tuhan tobat sebanyak apapun dosa selama roh belum sampai ke tenggorokan. Kalau sudah hendak mati kada kawal lagi bertobat. Buktinya siapa? Fir'aun itu bertobat. Fir'aun tuh tapi tobatnya Fir'aun kan diterima Tuhan lagi. Kenapa? Karena tobatnya Fir'aun itu sudah parah mati. Fir'aun lamas di laut merah di Mesir. Fir'aun lamas. Bila udah lamas, nah kusak-kusak sudah. Kenapa? Allah menceritakan dalam Quran, Fir'aun itu bersuara, Fir'aun berkata, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman lawan Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi ya Tuhan ingat sini sudah roh. Jangan yang lagi wigas betubat. Udah nang kusak-kusak lamas kena awal lagi. Tapi sudah Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan siapapun yang hendak tobat selama roh belum sampai ke sini diterima tobatnya. Nah cuma kita nih jangan sampai tetap berdaya, jangan sampai tak tipu nah kayak itu, kayak itu aja kita nih kain gin udah bapak mati, jangan ada kawan itu kalau minta mati mendadak tadi Bang. Jadi sebelum sebelum terlambat hendaklah kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabdanya ulang mantaba qabla ayatlu asyamsu min maghribiha taballahu alaih. Nah itu hadis Nabi juga, sabda Nabi, mantaba qabla ayatlu asyamsu min maghribiha taballahu alaih. Artinya barang siapa tobat ia sebelum naik matahari daripada tempat lenyapnya. Nah matahari itu naik daripada tempat lenyapnya.
lenyap matahari di mana tinggal matahari di situ. Kalau di timur, di barat timbul matahari di mana di timur. Nah, kaina ada masanya para hari kiamat matahari terbit di barat kena. Ada kaina tak? Matahari terbitnya di barat. Kalau kita ini berarti masih lawas lagi hanya kiamatnya. Di timur aja masih terbit. Ya Allah, ini masih di timur aja terbit. Bila masih di timur aja lawas lagi hanya kiamat. Amun sudah kena matahari terbit di barat, col kena matahari keluar di barat, hari-hari di barat aja timbulnya. Kayak apa lagi hanya batubat kada terima Tuhan lagi. Nah, apa bilakah timbulnya nang kayak itu matahari? Tahun dudi kah, tahun dudinya kah, tahu juga kita. Karena pun rahasia Tuhan, kiamat itu rahasia Tuhan. Cuma Tuhan hancurnya dunia itu tuh hadis-hadis lengkap madahkan hancurnya dunia itu karena hari Jumat. Hancurnya dunia atau nampas hancur itu hari Jumat kena harinya. Nah ini kira-kira seminggu ini kada kiamat dulu. Makanya bila hari Jumat itu jangan tapi nang kita pahutanan hari Jumat itu kalau kena kiamat. Kalau masih gitu aja hari Jumat. Nah itu sudah terbit di barat kada akan diterima lagi tobat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ada dua nang kali terima tobat. Nang pertama kalau sudah orang hendak mati sampai ditenggorokan roh. Inya roh tuh kalau menurut di dalam kitab apa kita ingat tuh ngaran kitabnya roh tuh mulai batis itu berjalan ke atas bagaimana ditarik Tuhan. Makanya orang hendak mati itu dingin dahulu batis tuh hilang rohnya di batis cerita. Bagaimana naik kalian Tuhan bertahan dahulu malaikat menarik. Bagaimana naik ke batang paha bertahan dahulu. Kalau mau tobat selama roh itu masih berjalan aja tapi belum sampai ke tenggorokan, mau tobat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi kesempatan. Ada juga manusia atau malaikat itu sampai 3 jam. Sampai 3 jam ada juga dalam riwayat kayak itu. Sampai 3 jam malaikat itu bila kita menggawin yang kada baik, kada mencatat dulu. Kita tuh menggawi dosa 3 jam dulu kalau dicatat oleh malaikat. Dilihatkan mau kada tobat orang nek bila inya tobat selama sebelum 3 jam kada jadi ditulisnya oleh malaikat. Cuma nang kita jangan terpadaya lawan hal-hal nang kayak itu. Nyata padayanya tuh kayaknya bisikan nafsu lawan bisikan setan. Aku gawe aja maksiat dulu kayaknya sebelum 3 jam tobat pulang. Tahu kada kita Allah mengambil roh seseorang. Nah, tenang alihnya tuh. Kita kada tahu. Kemudian nih dalam minggu ini tadi udah nahan dua diandang dah mulai hilir tadi minggu dahulu mulai hilir vaksinnya. Nah, hari tadi kan pamuhran tuh sidin guru Quran sidin terkenal banyak besi murid. Nah, jadi manfaat sidin adalah belum nyambatakan sidin aja tuh manfaat sidin artinya sidin meninggali ilmu nang bermanfaat. Malah jadi kekanakan Quran, malah jadi nang tuha sidin. Jadi bilang murid sidin jadi nang sekarang nih nang malah jadi Quran sidin. Malam tadi meninggalnya, siang tadi dikuburkan. Malam Jumat meninggalnya, siang Jumat dikuburkan. Sidin aktif. Jadi awan di sini aja nah kayak hari Jumat sidin hadir. Jumat malam Selasa ulun pelajaran hadir juga. Di mana-mana hampir sini kemana-mana umpat jual mengaji. Nah di situ kelihatan akhir hayat sidin itu bagus kayak itu akhir hayat sidin. Dan sidin itu kalau subuh mesti sidin na adzan. Tahunya bukan andang nih. Subuh mesti sidin na adzan. Jadi ulun kada tahu pada garing sidin sampai subuh tadi kanang lain adzan aja ulun. Ini kada sidin nih adzan nih kada tahu pasti sudah meninggal kada tahu
mesin pada garing. Itu. Ya doakan aja Allah ya raham, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat lawan sidin, karena sidinnya termasuk orang yang apa ngarannya di masjid berjamaah aktif 5 waktu, bahkan subuh tuh bilang sidin aja nang azan. Sidin orang belum lagi bangunan, sidin sudah bangun karena sampai waktunya. Nya di masjid ini kan jadwal waktu tuh alarm di masjid nih. Bila jadwal waktu, jadi nang tuha-tuha gitu paham aja sudah. Bila sampai waktu, kalau mencari jadwal lagi alarm. Bila sampai waktunya net, belum bang ha. Kalau depan tak punya barabur-barabur. Ngalih di kampung mencari bang nang barabur-barabur tuh ngalih. Nang dicari itu nambah ketunjulan. Nang barabur-barabur tuh. Padahal ujar Nabi, seandainya tahu pahala azan itu, niscaya baundi. Nya ada 2 macam nang ulun baca hadis Rasulullah atau nang ulun pernah belajar hadis Rasulullah. Nang seandainya tahu pahalanya pasti berabur-abur. Seandainya dilihatkan Tuhan tuh pahalanya, dilihatkan Tuhan pasti berabur-abur. Dalasan baundi, dalasan baca kudrot daripada nang berabur-abur tuh asal terdapat. Nang pertama napa? Sak pertama. Nang kedua azan. Jadi orang nak hendak sap pertama tu berabur-abur. Ujian sekung aku di sap pertama. Ujian sekung aku di sap pertama. Ada ujian sekung aku. Kayaknya berabur-abur umpin sap. Nah, tu undi ngarannya umpin sap. Bilanya nia, lawan nia mana-mana. Aku ya tapi tahu juga. Nita. Bila nang nia, lawan nang nia mana-mana. Umpin sap tu pak. Siapa nang mana itu nang kamu pak kan itu yang berabur-abur. Ujian tapi pasti berabur-abur. Kalau seandainya dilihatkan pahalanya, cuma kita ni kada tahu. Lawan azan, azan tuh angguhannya azan tuh jangan berhundungan nyukur kandangan, hari jangan bertunjulan dah. Ini kamu azan, nang bisa nang mana kuliah benar, nang bisa yang mana kuliah, kayaknya nang kada bisa tampil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru aja sih, baru ya sudah. Ada nang mic-nya kupang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak ibu seorang sih dia. Mic-nya kupang. Mic kamu aja seruannya. Inya sih ini mic-nya nang bilang makasihan, mic-nya sakit. Bunyi kupang paksa sih baik seorang mahir baik Allahu Akbar Allahu Akbar. Wah ujar akibat pada mic-nya atau sih seorang baik kok. Nah kawan mulai ya sudah baik. Inya kejadian nang jadi kamu aja selalu kita bisa bilainya mic-nya aja selalu punya kupang bayi khusus orang rasanya jangan tahu imam nggak kena. Bismillahirrahmanirrahim. Jurang kibat juga mic-nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bakal lagi sabah wow. Nah lah. Jadi ingatakan kita disuruh banyak tobat, banyak membaca istighfar dahulu. Berarti kita membaca istighfar. Istighfar itu kita hayati. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Itu artinya astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Amun berbuat al-azim, astaghfirullahalazim, aku minta ampun kepada Allah yang maha besar atau yang maha agung. Amun bertambah lagi alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, artinya astaghfirullahalazim, aku minta ampun kepada Allah yang maha agung, alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia.
Al-Hayyul Qayyum, yang dia berdiri dengan sendirinya, yang dia hidup dan berdiri dengan sendirinya. Wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya. Itu istighfar panjang nih tak. Aman demi itu aja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu pun sudah cukup sebagai istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita banyak, terutama kita hendak sembahyang dulu, itu penting benar hendak sembahyang istighfar, imam sembahyang istighfar. Itu yang penting benar, maksud ulun bukan berarti di tempat-tempat lain, di waktu-waktu lain kada istighfar, kada. Itu yang penting. Amal salat hendak sembahyang kada istighfar, imam sembahyang kada istighfar, wah apa lagi? Hendak sembahyang itu beristighfar. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sembahyang itu ibadah yang kada gampang-gampang, ibadah yang kada kawa dianggap remeh. Tapi kadang-kadang ini kita sembahyang ini, di waktu sembahyang itu banyak hal-hal yang kada sesuai lawan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala waktu sembahyang. Di antaranya hati kada husuk, di antaranya kelakuannya sembahyang kada pas. Lalu beristighfar dahulu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ulun banyak dosa yang terdahulu, ya Allah ampuni. Dan ulun hendak menggawi ibadat. Imam itu tuntung sembahyang, beristighfar pulang. Iya, nang tadi kalau tagawi nang kada bagus waktu sembahyang itu beristighfar pulang. Minimal 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Salam dah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, bacaan sini, Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dong hendak bacaan nang bacaannya Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Nah, itu pusat muha sampai ke dagu sini. Ada sebagian guru-guru malah jadi sampai ke dada, itu silahkan aja asing-asingnya. Nang sampai ke dada itu bagus dua. Nah, ada masing-masing riwayatnya. Cuma nang sunatnya, nang kebanyakannya sampai ke sini. Tapi nang sampai ke sini kada salah juga. Itu ada supaya penerang hati, supaya hati bersih dan sebagainya. Nah, coba bacaannya Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Nah, itu hanya astagfirullahaladzim 3 kali astagfirullah. Nah, apa itu nang kita muntung membaca astagfirullahaladzim, hati minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, seandainya aku dalam sembahyang ini banyak nang kada bagus, nang kada pas, dan terima akan sembahyang ulun ya Allah. Itu aja kan. Jadi banyak tobat, termasuk tadi istighfarnya. Nah, kemudian dan ketahui olehmu bahwasanya makna tobat pada lugat itu kembali pulang. Wallahu a'lam bishawab. Ingat sini ada ulun. Nah, ada perasaan para maghrib. Minta maaf ulun lah kalau hadapan hari ini tadi empihnya. Minta maaf kalau tersalah-salah, dan ulun minta ridho lawan pian. Nah, apakah kesalahan ulun nah? Ulun berataan. Amun tunggal lingkungan ulun minta ridho lawan pian, kalau kada datang kada kau mendatangi pian tunggal lingkungan. Ulun di tempat ini disaksiakan oleh Allah Ta'ala. Nah, minta ridha ulun lawan pian berataan kalau ulun salah, dan minta juga pian ulun ridhai berataan. Nah, kita sama-sama berilaan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa, kesalahan kita, kesalahan guru-guru kita, orang tua kita, abah mama kita, jiran-jiran tetangga kita, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita barataan dikumpulkan di dalam surga barataan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ya Allah ya rabbal alamin, ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa thana'u kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi waftah alaina abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah wa tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.